నమస్తే వెల్కమ్ టు VS99 న్యూస్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం నేటి విద్యార్థులను యువతను వ్యవసాయ రంగంలోకి రావడానికి మల్లికార్జున్ ఆదర్శం నువ్వు బిడ్డ కాదు ఈ రాష్ట్రానికి పట్టిన క్యాన్సర్ గడ్డ చంద్రబాబు సీఎం వైఎస్ జగన్ పై ఫైర్ రోహిత్ కోహ్లీలను T20లకు ఎంపిక చేయడంపై గవాస్కర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు విమానం గాల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి కరీంనగర్ జిల్లా యువ రైతు మల్లికార్జున్ లాంటి ఉన్నత విద్యావంతులు సమీకృత వ్యవసాయం చేయడం అభినందనీయం. నేటి విద్యార్థులను యువతను వ్యవసాయ రంగంలోకి రావడానికి మల్లికార్జున్ ఆదర్శం ప్రధాని. मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने के बजाय आपको ये खेती करने का विचार कैसे आया? खेती मेरे को बहुत पसंद है सर. खेती करने के लिए पढ़ने लिखना लोगों से और अच्छी खेती करता है सर. मैं मानता हूँ मेरा सिस्टम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में KVK शास्त्रवेत्ता करीमनगर को सूचना और सलाह से फॉलो कर रहा हूँ सर. एक गाय बकरी मुर्गी मछली पालन करते एंड प्राकृतिक खेती भी शुरू किया है सर. एंड देशी पैडी वेराइटीज में भी कल्टिवेट कर रहा हूँ सर. ये देशी इंडिजिनस राइस वेराइटी से हम कल्टिवेट कर रहा हूँ सर. ये नवारा इंडिजिनस पुराना कले के लिए सर. डायबिटिक का राइस ही है सर. काला बट्टी राइस कल्टिवेट कर रहा हूँ सर. मणिपुर ब्लैक ये भी कल्टिवेट कर रहा हूँ सर. ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के 5 से मेरे को इनकम आ रहा है सर. मोनोक्रॉप सिस्टम में मेरे को ओनली 12 एकर्स में मेरे को 6 लाख मिला है सर. ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच करने के साइंटिस्ट का करीमनगर के सूचना और सलाह से मेरा इनकम 12,35,000 मिला है सर. मेरे को ICAR से इनोवेटिव फार्मर अवार्ड मिला है. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू माननीय जी से प्रकृति खेती का अवार्ड रैतनेस्तम अवार्ड मिला है सर. मेरे को मैं देखने के बाद मैं आसपास गाँव भी फार्मर भी चालू किया है सर. ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग एंड प्राकृतिक खेती के लिए फार्मर को ट्रेनिंग दे रहा हूँ सर. अच्छा मल्लिकार्जुन जी, क्या एक काम मेरा कर सकते हैं आप? जरूर सर. अच्छा, आप कभी कभी यूनिवर्सिटीज में कभी बच्चों को जाकर के लेक्चर दीजिए ताकि पढ़े लिखे लोगों को लगे कि किसानी से भी कितनी बड़ी रिवॉल्यूशन की जाती है. क्योंकि पढ़े लिखे लोग अगर किसानी में आते हैं तो ज्यादा लाभ होता है. सही सर. अच्छा मल्लिकार्जुन जी, जैसा आप पढ़े लिखे एक व्यक्ति खेती की तरफ बढ़ते हैं तो मुझे तो बहुत आनंद हुआ और देश में जो भी लोग सुनते होंगे उन सबको आनंद होगा. किसानी में कितनी संभावना है इसका आप एक मजबूत उदाहरण है. और आप केमिकल फ्री फार्मिंग भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, मत्स्य उद्योग भी करते हैं, यानी आप नए नए प्रयोग भी करते हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, कितना सारा करते हैं आप. यानी आपने अपने शिक्षा भले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो लेकिन आपने काम इसमें लगाया. आप अपने प्रयोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा किसानों का लाभ हो सके. आपका काम बाकी किसानों के लिए वाकई बहुत प्रेरणादायक है. तो मेरी तरफ से आपको तो बधाई है ही है, लेकिन आपकी पत्नी को विशेष बधाई है क्योंकि इतना अच्छी जिंदगी मौज की जिंदगी छोड़ करके खेत में और गाय बकरी के बीच में ला करके आपने खड़ा कर दिया और वो आपको गर्व के साथ साथ दे रही है. ये भारत की नारी शक्ति का साक्षात रूप है. मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद जी. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు కడప జిల్లా కమలాపురంలో రా కదిలిరా సభకు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు సీఎం జగన్ పై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. గత ఎన్నికల సమయంలో ఒక్క ఛాన్స్ అన్నాడు, ఎన్నో కథలు చెప్పాడు. చివరికి బాబాయ్ హత్య జరిగింది. హూ కిల్డ్ బాబాయ్? తమ్ముళ్ళు, ఈ స్టోరీ చూస్తే టాలీవుడ్ బాలీవుడ్ సినిమాలను మరిపించే విధంగా ఉంటుంది. ట్విస్ట్ల మీద ట్విస్ట్లు, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ను మురిపిస్తుంది. 2019 మార్చి 19న వివేకాను ఘోరంగా చంపేశారు. ఆ రోజు సొంత డబ్బా సాక్షి ఛానల్లో గుండెపోటుతో చనిపోయారని వచ్చింది. రక్తం కనిపించిన తర్వాత మాట మార్చేసి రక్తపు వాంతులు అన్నారు. పోస్ట్ మార్టం కూడా వీళ్ళు వద్దనుకున్నారు. పట్టిన క్యాన్సర్ గడ్డ మిమ్మల్ని వదిలించుకుంటామని చెప్పాలి. సినిమాల్లో పాత సినిమాల్లో చూసేవాడు నాగభూషణాన్ని జ్ఞాపకం ఉందా మీకు? తడిగుడ్డతో గొంతులు కోసేవాడు. అలాంటి తడిగుడ్డతో గొంతులు కోసే రకం ఈ జగన్ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అన్ని కుట్రలే, అన్ని కుతంత్రాలే. చేసేది మాత్రం మీరు చూశారు. బాబాయ్
ఏమైంది బాబాయ్? ఊ కిల్డ్ బాబాయ్? ఎన్ని డ్రామాలు జరిగాయి బాబాయ్ దీంట్లో? ఇప్పటికి కూడా అసలు వాళ్ళు అరెస్ట్ అయ్యారా అని నేను అడుగుతున్నా. అసలు వాళ్ళు అరెస్ట్ కారు. కడాన మీరు చూస్తే ఆయన కూతురు, ముఖ్యమంత్రి చెల్లెలు, ఆవిడ మీదనే కేసులు పెట్టారు. సిబిఐ పైనే కేసులు పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఏమనాలి వీళ్ళని అడుగుతున్నా అంటే అడిగే వాళ్ళు లేరు. ఏం చెప్పినా నమ్మతారు. దౌర్జన్యం చేయాలని చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. నిన్నే చూశారు కోడి కత్తి సీను. ఏం తమ్ముళ్ళు, ఆ కోడి కత్తి సీను ఏమయ్యాడు ఇప్పుడు? ఎన్నేళ్ళయింది? 5 సంవత్సరాలు. ఒక దళిత వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి ఆ రోజు చెప్పాడు, నేనేదో లైట్ గా పొడిస్తే ముఖ్యమంత్రి అవుతాడని. ఆయన లైట్ గా పొడిచానని ఆయన చెప్తే, కాదు నన్ను హత్యా ప్రయత్నం కోసం వచ్చాడని మన మీద నేరం వేయాలని ప్రయత్నం చేసి పాపం ఆ కోడి కత్తి సీను జైల్లోనే ఉండిపోయే పరిస్థితికి వచ్చాడు. అంటే ఎలాంటి ప్రమాదకరమైన వ్యక్తో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇలాంటి వాళ్ళని చూస్తే మనకు అర్థమవుతుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇంకో పక్క మీరు చూడండి, అందరం మనం ఆలోచిస్తాం, మన చెల్లెలకు కూడా వాటా ఇస్తామా లేదా? ఆస్తిలో అందరికీ హక్కు ఇస్తామా లేదా? ఆస్తిలో సమాన హక్కు తెచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు? ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా మగబిడ్డ ఆడబిడ్డ సమానమే, ఆస్తిలో ఇద్దరికి సమాన హక్కు ఇవ్వాలని చట్టం తెచ్చిన ఒక మహానాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. కనీసం ఆస్తిలో హక్కు కూడా ఇచ్చే పరిస్థితిలో లేడు. మొన్నటి వరకు మీరు చూశారు ఏ విధంగా మాట్లాడారో. ఆవిడైతే మొత్తం జగనన్న బాణం. ఇప్పుడు జగనన్న బాణం ఎక్కడికి వచ్చిందో మీరే చూస్తున్నారు. మళ్ళీ అంటే నేనేమంటున్నానంటే విశ్వసనీయత గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇదా మీ విశ్వసనీయత నేను అడుగుతున్నా. మరో 5 నెలల్లో జరగనున్న T20 వరల్డ్ కప్ ను దృష్టిలో ఉంచుకొని స్టార్ బ్యాటర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మలను దాదాపు 14 నెలల సుదీర్ఘ విరామం తరువాత T20 ఫార్మాట్ క్రికెట్ కు ఎంపిక చేయడంపై టీమిండియా మాజీ దిగ్గజం సునీల్ గవాస్కర్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. వీరిద్దరి పునరాగమనంతో అంత ప్రయోజనం లేదన్నారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తో జరిగిన 3 మ్యాచ్ల సిరీస్ కి రోహిత్ శర్మ, కోహ్లీలను తిరిగి ఎంపిక చేయడం అంత తెలివైన నిర్ణయం కాదని, రెండవ మ్యాచ్ లో కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ ఎదుర్కొన్న తొలి బంతికే అవుట్ అయిన విధానం వింతగా ఉంది. క్రీజీలో అవుట్ అవ్వడానికి ఆసక్తిగా ఉన్నాడనిపించింది అన్నారు. ఈ మేరకు గవాస్కర్ స్పోర్ట్స్ స్టార్ కాలంలో రాసుకొచ్చారు. ఒక విమానం గాల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. టేక్ ఆఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే ఈ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. అయితే అదృష్టవశాత్తు ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికి ఎలాంటి గాయాలు అవ్వలేదు. ఈ ప్రమాదం గురించి తెలిసిన వెంటనే పైలట్లు చాకచక్యంగా వ్యవహరించి అత్యవసర ల్యాండింగ్ చేశారు. ఈ ఘటన గురువారం రాత్రి అమెరికాలో చోటు చేసుకుంది. ఇంజిన్ లో తలెత్తిన సాంకేతిక లోపం కారణంగా ఈ మంటలు చెలరేగినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ వివరాల్లోకి వెళ్తే అమెరికా కాలమానం ప్రకారం గురువారం రాత్రి అట్లాస్ ఎయిర్ కు చెందిన బోయింగ్ 747-8 విమానం మియామి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి ప్యూర్టోరికాకు బయలుదేరింది. ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి టేక్ ఆఫ్ అయిన కొద్దిసేపటి వరకు అంతా బాగానే ఉంది. కానీ ఇంతలోనే విమానానికి ఎడమ వైపు నుండే ఇంజిన్ లో సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. గాల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ లోపం తలెత్తడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. వెంటనే అప్రమత్తమైన పైలట్లు విమానాన్ని వెనక్కు తిప్పి మియామి ఎయిర్పోర్ట్ లో అత్యవసరంగా ల్యాండ్ చేశారు. దీంతో అందరూ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఇంజిన్ లో మంటలు చెలరేగిన వెంటనే విమాన సిబ్బంది అన్ని ప్రామాణిక విధానాలను అనుసరించి సురక్షితంగా మియామి ఎయిర్పోర్ట్ కి తిరిగొచ్చారని అట్లాస్ ఎయిర్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఇది ఒక కార్గో విమానమని, ఈ ఘటనలో సిబ్బందికి ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రమాదం ఎలా సంభవించిందనే విషయంపై తాము దర్యాప్తు చేపట్టామని పేర్కొంది. కాగా ఈ బోయింగ్ విమానం
విమానం 4 జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ GEnx ఇంజిన్స్ ద్వారా నడుస్తుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. దేవరాపల్లి మండలంలో అంగన్వాడీలు సమ్మె 39వ రోజుకు చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా కోటపాడు దేవరాపల్లి మండలానికి చెందిన వందలాది మంది అంగన్వాడీలు దేవరాపల్లి తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట ఆకుల్లో మట్టి వేసుకుని తింటూ నిరసన తెలిపారు. అనంతరం ప్రాజెక్టు గౌరవ అధ్యక్షురాలు జి కుమారి, అధ్యక్షురాలు భవానీ, కోమాలి పద్మ, అమ్మాజీ చెల్లమయ్య, సన్యాసమ్మ తదితరులు మాట్లాడారు. 39 రోజుల నుండి సమ్మె చేస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వం సమ్మెను విరమింప చేయకుంటే మన్ను తిని బ్రతకానా అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మలకు న్యాయం చేస్తానని, తెలంగాణ అంగన్వాడీ ఉద్యోగులు కన్నా 1000 రూపాయలు వేతనం పెంచుతామని జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం నమ్మించి మోసం చేసి అంగన్వాడీలపై ఎస్మా చట్టాన్ని ప్రయోగించిందన్నారు. ప్రభుత్వం చర్చలకు పిలిచి సలహాదారుల చేత చర్చలు జరిపించి లక్షలాది మంది అంగన్వాడీలను హేళన చేస్తున్నారని తెలిపారు. హైదరాబాద్ నుండి విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్ కి చేరుకున్న మాజీ మంత్రి, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు కొనతాల రామకృష్ణ ఘన స్వాగతం పలికిన కొనతాల అభిమానులు మరియు కార్యకర్తలు, మహిళా నాయకులు. విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్ నుండి రోడ్డు మార్గాన అనకాపల్లి తన స్వగృహానికి వెళ్తున్న కొనతాల రామకృష్ణ కొనతాల కామెంట్స్. అనకాపల్లిలో 21న కార్యకర్తల అభిమానులు సమావేశం అనంతరం తన నిర్ణయాన్ని తెలియపరుస్తారు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తో స్టీల్ ప్లాంట్, పోలవరం, సుజల స్రవంతి, ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి వంటి అంశాలపై చర్చించారు. త్వరలోనే ఏ పార్టీలో చేరుతాను అనే అంశాన్ని వెల్లడిస్తారు. పోటీపై త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటానని తెలిపారు. చూద్దాం, రేపు 21వ తారీఖున అన్ని విషయాలు చర్చిస్తాం కదండి. నేను 21వ తారీఖున ప్రకటిస్తాను. నేను మొన్నే కలిశాను. అదే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలిశారు కదా, మీ నిర్ణయం ఏమైనా అతను చెప్పారా? అతను నిర్ణయం ఏమైనా? ఇవన్నీ 21వ తారీఖున విపులంగా మీకు అక్కడ ఏం జరిగిందో పూర్తిగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నానది కూడా అక్కడే ప్రకటించడం జరుగుతుంది. శ్రేయోభిలాషులకు, పాత్రికేయులకు అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు, నాయకులు అంతా కలిసి రాజకీయ నిర్ణయాలు తీసుకోమని చాలా కాలంగా వారి సూచనల మేరకు, వారి సలహాల మేరకు ఈ మధ్య 1వ తారీఖున జనవరిని త్వరలోనే ఒక నిర్ణయం ప్రకటించడం జరుగుతుందనేసి వారికి చెప్పడం జరిగింది. వారందరి సూచనలు, వారందరి అభిప్రాయాల మేరకు హైదరాబాద్ వెళ్ళడం జరిగింది. జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలవడం జరిగింది. వారితో వివిధ విషయాల మీద చర్చలు కూడా జరపడం జరిగింది. వారితో ముఖ్యంగా ఆంధ్ర అభివృద్ధి విషయంలో కానీ, పోలవరం ప్రాజెక్టు, స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో, ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతి, రైల్వే జోన్ అని ఇతర అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అంశాలన్నిటి మీద మాట్లాడడం జరిగింది విపులంగా. ఇవన్నీ కూడా మా శ్రేయోభిలాషులతో, మా సోదరులతో
ఎవరైతే శ్రేయోభిలాష్ సోదరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరితో మాట్లాడి, మిత్రులతో అందరితోనూ మాట్లాడి రేపు ఆదివారం 21వ తారీఖున ఉదయం 10 గంటలకు అనకాపల్లిలో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో జరిగిన విషయాలన్నీ కూడా వారితో తెలియపరిచి, వారి అభిప్రాయాలన్నీ కూడా తీసుకొని, వారందరి అభిప్రాయాలు క్రోడీకరించి నా నిర్ణయం 21వ తారీఖున నేను అనకాపల్లిలో వీళ్ళతో అందరితో మాట్లాడాక, సమావేశం అయినాక నేను ప్రకటించడం జరుగుతుంది. సార్, మీ అభిమానులు అందరూ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలని కోరుకుంటున్నారు, దానిపై చూద్దాం. అసలు ముందు రాజకీయ నిర్ణయంతో ఏ పార్టీకి అన్నది ముందు నిర్ణయం అయితే, అప్పుడు తర్వాత అన్నది ఎమ్మెల్యేవా ఎంపీయా ఏం చేస్తాం అన్నది మనం చేరే పార్టీ బట్టి, ఆ పార్టీ నిర్ణయం బట్టి ఆధారపడి ఉంటాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా దొరవారి సత్రం మండలంలోని వెదురుపట్టు సమీపంలోని పంట పొలాల్లో సులూరుపేట శాసనసభ్యులు కలివేటి సంజీవయ్య వ్యతిరేక వర్గం సమావేశం. మాకొద్దు జగనన్నే ముద్దు, బాయ్ బాయ్ సంజీవయ్య అంటూ సూలూరుపేట శాసనసభ్యులు కిలివేటి సంజీవయ్య వ్యతిరేక వర్గం ప్లకార్డులతో నిరసన నినాదాలు హోరెత్తించారు. గురువారం దొరవారిసంత్రం మండలంలోని వెదురుపట్టు రోడ్డు సమీపంలో ఉన్న కల్లత్తూరు రామ్మోహన్ రెడ్డి పంట పొలాల మధ్య అసమ్మతి వర్గం భారీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కట్టా సుధాకర్ రెడ్డి, రాష్ట్ర రైతు విభాగం కోశాధికారి రామ్మోహన్ రెడ్డి, సూళ్లూరుపేట మున్సిపల్ చైర్మన్ దబ్బల సుమంత్ రెడ్డి, నాయుడుపేట మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ 786 రఫీ, సూళ్లూరుపేట పట్టణ పార్టీ అధ్యక్షులు కల్లత్తూరు శేఖర్ రెడ్డి ఉమ్మడిగా అసమ్మతి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. వీరి ప్రధాన ఎజెండా శాసనసభ్యునిగా కొనసాగుతున్న కిలివేటి సంజీవయ్యకు సీటు రాకుండా చేయడమే వీరి ప్రధాన లక్ష్యంగా కనిపిస్తుంది. ఈ సమావేశంలో కట్టా సుధాకర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, మంచివారిని గెలిపించుకున్న కిలివేటి సంజీవయ్య సూళ్లూరుపేట నియోజకవర్గంలో గ్రూపు రాజకీయాలు చేస్తూ ఆయన వ్యతిరేకించిన ఒక గ్రూపును ఏర్పాటు చేసుకుని రాజకీయాలు చేస్తున్నారన్నారు. మనస వాచ నీతిగా నిజాయితీగా నేను నిర్మిస్తే ఒకటే మాట, ఆయన డబ్బులు కొట్టేశాడు. లేదు ఎస్కి మద్రాసు పంపించిన అంటున్నారు, ఆ దిక్కు ఇల్లు స్టీల్ అమ్మేసిన అంటున్నారు, తర్వాత వచ్చేసి సిమెంట్ అమ్మేసిన అంటున్నారు. నన్ను నానా గందరగోళం చేస్తున్నారు. కాబట్టి నన్ను వీళ్ళంతా ఓడిస్తారు. నన్ను గౌరవప్రదంగా నేను గమ్మనుంటాను, లేకపోతే సత్యవేడికి పొమ్మను. ఆడంతా మీ కమ్యూనిటీ ఉంది, ఆడకపోతే నీ అదృష్టం ఎట్టుంటుందో ఆయన వద్దంటాం, లేకపోతే గమ్మను ఉండి అంటే ఎమ్మెల్సీ ఏదైనా వస్తారు. ఇంత వ్యతిరేకత ఉందని చెప్పమన్నా స్నేహితుడు. నేను వదులుకుంటానా? ఓడిపోతే నేను ఇన్ఛార్జ్ తీసుకుంటాను, వీళ్ళని సాధించేస్తాను, చొక్కలు చూపిస్తాను. వీళ్ళని మమ్మల్ని చొక్కలు చూపిస్తున్నాను. పార్టీ కోసం విధేయులుగా పనిచేస్తున్నారు. మనిషి పక్కన పెట్టేసి తెలుసుకుంటా వచ్చారు. సరే, అది కూడా పైకి తెలియకుండా ఉండే. తర్వాత పంచాయతీ ఎలక్షన్లు వచ్చాయి. పంచాయతీ ఎలక్షన్ లో ప్రతి ఊర్లో అదే పార్టీలో ఒక మనిషిని పెట్టి పోటీలు, అతను తెలుగుదేశం వైఎస్ఆర్సీపీ పోటీ లేదు. ఎక్కడ వైఎస్ఆర్సీపీకే పోటీ. అది ఎక్కడ వచ్చిందంటే సంజీవయ్య ప్రతి ఊర్లో ఒక మనిషిని పెట్టి ప్రతి కొంత డబ్బులు ఇచ్చి, లేదు ఎవరో నాబోటో కొంత ఇవ్వమని చెప్పి ఆ క్యాండిడేట్కి ఆ ఊర్లో అని చెప్పి ఆ మాదిరి చెప్పి ప్రతి ఊర్లో పార్టీని చీల్చి రెండుగా చేశాడు. పార్టీని రెండుగా చీల్చి ప్రతి ఊర్లో ఇది పెట్టి ఈ మాదిరి గ్రూప్ రావడానికి కారణం, మొదటి కారణం సంజీవయ్య. రెండో కారణం ఈ మాదిరిగా ఇంత పెద్దదిగా ఉత్పత్తి చేయగలడానికి కారణం ఏంటంటే, మొదటి కారణం సంజీవయ్య, రెండో కారణం సత్యనారాయణ రెడ్డి. సత్యనారాయణ రెడ్డి మొదట్లో నా ఎదురుకుండానే చూసాం, ఆర్ఎంపీ బంగ్లాలో ఎదురుగా నా ఎదురుకుండానే చిప్పులు వేసుకున్నారు ఒకరితో ఒకరు. అంత పెద్ద కలిసారు, నేను సాక్ష్యం దానికి. సరే, ఓకే, అదే మంచిదే. సరే, జరిగింది. ఇంత పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు సత్యనారాయణ రెడ్డి మేము పోయినప్పుడు ఏం చెప్పాడంటే, మనం అందరం ఈశ్వరాన్ని చేసేది లేదు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చెయ్యం, మీరందరూ అండగా ఉండండి చేసిన పెద్ద మనుషులు. ఇలా నువ్వు కక్ష పార్టీలో నిన్ను నిలబెట్టినా కూడా నీకు ఎలా ఓట్లేస్తారు మీరే చెప్పాలి. ఇక వాళ్ళందరూ కూడా నిన్ను 2014-19 నిన్ను 2 పర్యాలు ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించిన వాళ్ళే. నువ్వు 2019 90% పాఠాలు 2014-19 నీకు గెలిపించాలి. ఈ రోజు వ్యతిరేకత చేస్తుంటే నువ్వు ఎలా సీట్ తెచ్చుకున్నా కూడా గెలవగలుగుతావు. ఇది నువ్వు ఆలోచించుకోవాల్సిన ఎంతైనా ఉంది. పార్టీ అధిష్టానం కూడా దీన్ని ఆలోచించుకొని
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, పాత నాయకులు, కార్యకర్తలు ఉత్సాహంగా ఉండే విధంగా అభ్యర్థిని మార్చి మళ్ళీ జగనన్న మేమందరం కష్టపడి ఎవరైనా అభ్యర్థిని ప్రకటించినా మాకు ఇబ్బంది లేదు. మమ్మల్ని ఎవరికి పనిచేయమన్నా మేము పనిచేస్తాం, కానీ సంజీవయ్యకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము పనిచేసేది లేదని చెప్పి కూడా పెద్దలకు కూడా అధిష్టానం కూడా తెలియజేశాం. మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న మన కార్యకర్తలు అందరం కూడా అదే నిదానంతో మన జగనన్నకు కూడా వెళ్లే విధంగా మనం తెలియజేస్తాము. ఇబ్బంది లేదు. మరి ఇంకా మా పెద్ద ఆయన సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు, మీరు ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారో క్లుప్తంగా చెప్పండి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, జగనన్న ముద్దు, జగనన్న ముద్దు, జగనన్న ముద్దు, జగనన్న ముద్దు, బై బై సంజీవన్న, బై బై సంజీవన్న, బై బై సంజీవన్న. రాష్ట్రంలో ఉన్న జగన్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా మోసపూరిత ప్రభుత్వం అని మదనపల్లి టీడీపీ నాయకులు రాటకొండ మధుబాబు అన్నారు. శుక్రవారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, నాడు నేడు ప్రోగ్రాం ఒక పెద్ద బోగస్ అని, తమ జేబులు నింపుకోవడానికే తప్ప మార్పు ఎక్కడా లేదన్నారు. పాడి రైతులను సైతం మోసం చేశాడని, అంగన్వాడీ సమస్యలను పరిష్కరించకుండా, సిపిఎస్ రద్దు చేయకుండా చిన్న స్థాయి ఉద్యోగస్తులను మోసం చేశారని ఎద్దేవా చేశారు. ఆడున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు కానీ, ఆడున్నటువంటి స్కూల్ కమిటీ చైర్మన్లు కానీ ఆ స్కూల్ యొక్క అభివృద్ధి కోసం ఈ తప్పుడు జీవోలు ఇచ్చి ఆ స్కూల్ యొక్క డెవలప్మెంట్కు వాళ్ళు ఆడ వనరులను సమకూర్చుకొని మెటీరియల్ అంతా పోగు చేసుకొని బేల్దార్స్ దగ్గర పనులు చేపించి ఈవేళ సర్వనాశనం అయిపోయారు. ఆ బిల్లులు కాక ఇటు ఉపాధ్యాయులు కానీ, ఆడున్నటువంటి స్కూల్ కమిటీ చైర్మన్లు కానీ, నాడు నేడు అనేది ఒక పెద్ద బోగస్. అదేవిధంగా ఈరోజు అమలు పాలు, ఈవేళ రైతాంగానికి మేము అధికారంలోకి వస్తే 5 రూపాయలు డైరీలు ఇచ్చే రేటు కాకుండా అదనంగా 5 రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పి గతంలో ఇప్పుడు తమిళనాడు కానీ, కర్ణాటక కానీ, ఒరిస్సా, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లో రైతాంగానికి 1 లీటర్కి అదనంగా ప్రభుత్వం 5 రూపాయలు అదనంగా ఇస్తా ఉంది. ఆ విధంగా ఇస్తానని చెప్పి పాడి రైతులను మోసం చేసినటువంటి గనుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. అదేవిధంగా సిపిఎస్ రద్దు చేస్తానని చెప్పి ఉపాధ్యాయులు ఎన్జిఓలందరినీ మోసం చేసిన మహాగనుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఈవేళ అంగన్వాడీని చూస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు రోడ్డు ఎక్కి ఈ పాటికి 33 దినాలు అవుతా ఉంది. వారికి ఎలాంటి సహాయాలు లేకుండా ఉన్న జీతాలను కూడా కట్ చేసేటువంటి జీవోలను తెచ్చి మెప్ప ప్రయోగం చేసి వాళ్ళ మీద దాడి చేసేటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కల్పిస్తున్నాడు. రైతాంగానికి గతంలో రైతాంగానికి అనేక సబ్సిడీలతో 10 రూపాయలు మనం కడితే 90 రూపాయలు ఉచితంగా, 100 రూపాయలకు ప్రభుత్వ సబ్సిడీలు, 90% సబ్సిడీతో డ్రిప్ పరికరాలు కానీ, ట్రాక్టర్లు కానీ, అదేవిధంగా గట్టిగా తెరిచే మిషన్లు కానీ, పాలు పిండే మిషన్లు కానీ, ఈ విధంగా. వార్తలు ముగించే ముందు మరోసారి హెడ్లైన్స్. నేటి విద్యార్థులను, యువతను వ్యవసాయ రంగంలోకి రావడానికి మల్లికార్జున్ ఆదర్శం. నువ్వు బిడ్డ కాదు, ఈ రాష్ట్రానికి పట్టిన క్యాన్సర్ గడ్డ. చంద్రబాబు సీఎం వైఎస్ జగన్ పై ఫైర్. రోహిత్, కోహ్లీలను T20లకు ఎంపిక చేయడంపై గవాస్కర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు. విమానం గాల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఇది రోజు బులెటిన్. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.